Hello all. We are into the last topic of in the core banking. Okay, we shall discuss today the business process flow of current and savings account. Okay, like what are the procedure that the banks will be following whenever a customer takes means approaches a bank and wants to take up or wants to open an account, that is savings account or a current account in the in their bank. Okay, what is the procedure to doing that? Okay, for that we will just understand how it works. Okay, there is actually a flow chart for this as well. We'll just have a look on the flow chart. See here, like ಏನಾಗುತ್ತೆ, see, I'm a customer. I wanted to open a bank, open an account in the bank. Okay, what will happen? How to go with that? Okay, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ normally? I'll go with the bank and I'll talk to the relationship manager. Okay, the person who will be in charge of giving the information about for the customer about different facilities which are available in the bank, which are the different types of accounts that they can open, what are the terms and conditions for that, what is the minimum balance, what is the interest percentage of interest that they'll be getting, or if they are going to avail the loan, what is the interest that the bank will be charging. Each and every information will be given to the customer by the relationship manager. Okay, based on their requirements they are going to give the information, whether I wanted to open a current account or whether I want to open a savings bank account, whichever, right? Okay, based on that the information will be provided to the customer by the relationship manager, and once the customer is satisfied with the terms and conditions of the bank, then what he will be doing is he needs to submit the KYC documents, that is know your customers, that is ಏನೇನು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. It is nothing but that it is nothing but ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬಹುದು. ಲೈಕ್ it is nothing but the address proof ಮತ್ತು what ಏಜ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅದೆಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ they have to give to the bank. Okay, it might be the PAN card. Okay, all those things are essential in opening an account in the bank, right? ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, the customer will be giving to the relationship manager, right? Once he submits the same, once he signs all the paperwork is done, once it is done, what the relationship manager will do is they will not suddenly open the account. What they will be doing is there will be a team in that is will be called it as a risk team or credit team anta heltirtivi, right? The risk manager okay, they will be verifying each and every documents of the customer anta heltirtivi. The documents will be verified individually. That means what, like what is this credit scores ಏನಿದೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ದು, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತೀರಿಸಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಓಕೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್. ದೆನ್ if at all, if the company is functioning for a longer period of time, ಏನೇನು like all the necessary documents will need to be submitted by the customers to the bank, and it will be cross checked by the credit team. The credit team will verify the document and assess the financial and credit worthiness of the borrower, or it might be the borrower or it might be the account holder, right? See, normally why they will be doing that, why they will be opening an account, because like they wanted to take some credits or they want to make some deposits. Okay, for that purpose the entire credit team will be verifying the documents and credit worthiness of the individual customer, right? And then current or the savings account along with the facilities whatever it is there, if the customer is known to be genuine and if the customer doesn't have any risk part,
Okay, then the bank will be approving that, and the bank will be opening his account. Okay, for day-to-day transaction the customer can do, and see, like it might be a debit card, or it might be a credit card, or it might be any other loan facilities, or any other facilities. It might be a checks, or it might be the RTGS, that is internet banking facilities, okay, NEFT, OOD facilities, all those things based on the nature of customer, based on the type of the customer, based on their eligibility, they will be getting the services from the bank. Okay, so that is what this what do you call this flow chart is all about, right? Okay, okay, see, this is what we have given all the information in the A, B, C, D, E and F. Just you can pause the video and you can have a look on the same, so that you can get the complete information. Okay, now we shall discuss the risk and control around the what do you call CA and SA, that is nothing but current and savings account. Okay, process ಅದರಲ್ಲಿ what are the risks that can happen ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಏನೇನು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಬಹುದು, ಏನೇನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ KYC documents to the to open an account, or has applied a loan. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಡ್ adapt in order to make sure, in order to prevent that risk ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, just we will have a look. The credit line startup is unauthorized and not in line with the bank's policy. See, what do you mean by credit line? You have to understand credit line ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು. See, I'm a customer, just a moment, see here, listen, I'm a customer and my credit scores are like this, and I have ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, my line of credit ಅಂತಂತಂದರೆ like one maximum, the upper limit given by the bank for any customer of the bank, so that beyond that you are not authorized to give the loan. ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 lakhs, ಓಕೆ, 5 lakhs ಇಸ್ ಒನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಟೀಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ 5 lakhs ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. Beyond that 5 lakhs you are not authorized, or you should not give the loan from the bank to that customer. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್. ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ KYC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ that is what we will be calling as a line of credit. Okay, credit line setup is unauthorized and not in line with the bank's policy. That is what, see, sometimes we have seen some scams and all. Okay, credit line ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್, ರೈಟ್, ಆರ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಟಿ ಚೆಕ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ನೀಟಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ and the risk factor, and it is corresponding mitigating factors. The credit line offered by the credit amount etc. is the line in which the credit risk policy and the client can be given the credit line. Okay, that is what they have to go with the individual persons or individual institutions. So what is the maximum amount of credit that they have to give? And see, unauthorized person should never do it. Okay, the authorized person should come and they should decide what is the credit line
that we can give for the CA and SA process, that is credit and current account and savings bank account. What is the credit limit we can provide to that customer and neatagi they have to fix it up, right? Then credit line set up by the core banking system is unauthorized and not aligned with the bank's policy ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋ, ದಟ್ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ದ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದರೆ ಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಯಾರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಅದರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ is the KYC documents and this is the documents which is being given by the bank, given by the customer to the bank in order to take a loan ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆವಾಗ ದ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಇನ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ they are the only authorized persons they are permitted to change the line of credit, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the customer master defines the CBS core banking system is not in accordance with the pre-disbursement certification. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀ-ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾಸ್ಟರ್? ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲೋನ್ನ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೋನ್. ಈಗ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಓಕೆ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಆಚೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಒನ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒನ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ATMನಲ್ಲಾದರೆ ಇಷ್ಟು ತೆಗಿಬಹುದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾಸ್ಟರಲ್ಲೇ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಲೈಕ್ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಕ್ಕಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್, ಓಕೆ 5,000 ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ 25,000 ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್, ATMನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾಸ್ಟರಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, that is why what we have to do, access rights to the authorized to the customer master in the CBS. ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ವಿ ನೋ ಲೈಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ರೈಟ್? ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಓನ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್. ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಯಾಕ್ಯುರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ CBS. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ 4% ಅಥವಾ 8% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ 10% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ರಾಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ ರೂಲ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. interest on the funds based on the facilities are automatically calculated in the core banking system as per the defined rules. ಅಂದರೆ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು,
ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ರೆಕರಿಂಗ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಫ್ ದ CBS is not working properly, then we have to make sure that the rules whatever we are defined, it is improper ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ whenever we are going with the rules and regulations, ನಾವೇನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ the same rule should be adapted in the ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ರೂಲೇ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ risk, and we have to make sure that the key control ಏನಂತಂತಂದರೆ we have to define the rules and regulations in the core banking system properly. Then unauthorized persons approving the CA and SAS transactions in the CBS. Unauthorized persons ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲೈಕ್ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಒಬ್ಬರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ಓಕೆ ಇವ್ರದ್ದು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು XYZ ಪರ್ಸನ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಐ ಕಾಂಟ್ update that this person is having an account and this person can take a ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ಯಾರು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಸ್ಟಮರಿನ ಡಾಟಾನ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ರಿಸ್ಕ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಓನ್ಲಿ ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಏನಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ initiator and authorizer of a transaction for a process of the transaction in the core banking system. That is what ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಆಥರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಮಾಡಿರೋರೇ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿರಲ್ಲ. ಯಾರು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಹಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಹಿ ವಿಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ inaccurate accounting entries generated in the CBS, ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ inaccurate accounting entities generated in the CBS, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ that is also one of the major problem that can happen in the that should be prevented in the banks, right. Okay, what is that? Accounting entities is generated by the CBS basis on the facilities requested by the customers and basis defined configuration of those facilities in the CBS. That is what accounting entities ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ 3% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ 4% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈಗ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ 6% ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ 10% ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ 10% ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೋಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಾಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ right, facilities requested by the customer and based on the basis defined on the configuration of those facilities in the CBS ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, fine, let's go further. We shall see the steps involved in the credit card transactions. Very important.
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ವಿ ಶಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್, ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಅಂಗಡಿಯವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್, ರೈಟ್. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಕಾರ್ಡ್ನ ಯಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ವೈಪಿಂಗ್. ಎ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸ್ವೈಪ್ಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ದ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಮರ್ಚೆಂಟು, ನನ್ನ ಮರ್ಚೆಂಟು ಅನ್ನೋನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಅಂಗಡಿಯವನು, ನನ್ನದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು, ಮರ್ಚೆಂಟ್ದು ಇರೋದು, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಲೈಕ್ ಎ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ಆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಾಟಾನ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ ಅಕ್ವೈರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ ಅಕ್ವೈರರ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಲ್, ರೈಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋರು ಅಕ್ವೈರರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದ ಅಕ್ವೈರರ್ ದೆನ್ ರೂಟ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು he has sent a request that this customer is ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಸ್ಟಮರು ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡಿನೈ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಡಿನೈ ಇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಅಕ್ವೈರರು ಅವರು ಒಂದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಅಕ್ವೈರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೆನ್ ರೋಟ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿನೈಡ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಓಕೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರು, ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಡಿನೇ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಓಕೆ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಸೇಲ್, ಫೈನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ನಿಮ್ಮ ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಸ್ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾರು ಅಕ್ವೈರರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋರು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್, ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್, ಆ ಬ್ಯಾಂಕವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮರ್ಚೆಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್. At the end of the day, the merchant reviews all the day's sale and ensures that all of them were authorized and signed by the ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಅಂದರೆ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನೋನು ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ 10 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಈ 10 ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಓಕೆ ನೀವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದುಡ್ಡನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಚ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆದವನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು
ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಅಕ್ವೈರರ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಅಕ್ವೈರರ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಆಥರೈಸೇಷನ್, ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್, ಓಕೆ ದ ಅಕ್ವೈರರ್ okay receives the batch, it sends through the card network ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ವೀಸಾದವ್ರಿಗೆ ವೀಸಾಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು, ರೂಪೇಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು, ಓಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ರೌಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇವರು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಇವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಡ್, ಇದು ವೀಸಾ ಕಾರ್ಡು, ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡು, ಇದು ರೂಪೇ ಕಾರ್ಡು, ಓಕೆ ಇಂತಿಂಥ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇಂತಿಂಥ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂತಿಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ರೌಟೆಡ್ ಟು ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅವರು ಥ್ರೂ ದ ವೀಸಾ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ರೂಪೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ರೈಟ್, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವೀಸಾ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರೂಪೇನವರು ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರೂಪೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಓಕೆ ಲೆಟಸ್ ಟೇಕ್ 0.5% 1% ಅವರು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ 10,000ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೆಟಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೊಗೊತಿರೋದು 50 ರೂಪೀಸ್ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 9,500 ರೂಪೀಸು 9,950 ರೂಪೀಸ್ನ ನಾನು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿ ದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಸತಿ ನನಗೆ ಏನು ವೀಸಾನವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕವರು 10,000 ರೂಪೀಸ್ ವೀಸಾ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೀಸಾನವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 50 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ 9,950 ರೂಪೀಸ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್, ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು, ರೈಟ್. ಅಕ್ವೈರರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ಆರ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ. ಸಿ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ದ processing of the credit card. After receiving the payment from the issuer minus the interchanging fees, the acquirer subtracts ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಫೀಸ್. ಅವರದಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ 10,000 ರೂಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ 50 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವೀಸಾನವ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 50 ರೂಪೀಸು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ರೈಟ್, ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋರು ತೊಗೊಂತು. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 10,000 ರೂಪೀಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ 10,000 ರೂಪೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ process, steps which is involved in the credit card transaction. Very important question. Okay, right? Okay, let us see what is the risk and control in the credit card process. Credit card process ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, right? What are the key controls as a bank or an organization they have to ಕೀಪ್ ಇಟ್, ರೈಟ್, ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು, ಈಗ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್, ನನಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಓನ್ಲಿ 3 lakhs ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಶಾಪ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 lakhs, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಒಂದು 3 lakhs ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಟಪ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಶಾಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್,
ಓಕೆ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದು 3 lakh, ಯಾರೋ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅದನ್ನು 4 lakh ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ದ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ನಾನೇ ನನ್ನ ಕಾರ್ಡಿದ್ದು ಲಿಮಿಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ದೇ ಶುಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಸೆಟಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರೀಚ್ಡ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಲೈನ್ ಸೆಟಪ್ ಈಗ ನನಗೆ ಓಕೆ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸೇ 3 lakhs ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 lakhs ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 3 lakhsಗಿಂತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಡಿನೇ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 lakh ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ಬ್ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇಫ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಸೈನ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅಂದರೆ ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಡಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಏನು ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನೇನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ನೋ, ಹಿ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ we can we have to place a proper system wherein each and every customer card will be having a limit, and if it is reached above the limit, the transaction should be stopped, right? Then what? Interest, the third one is inaccurate interest or charges being calculated in the credit card system, right? Okay, see that is what ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ಈ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ once again the risk, right? Okay, interest on the funds based on the credit card and charges are automatically calculated and credit as per the defined masters. ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಏನು ಡೇಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇಂತಿಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಯುರೇಟ್ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಓನ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ, ರೈಟ್, ಬಟ್ 15 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 15 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ 15 ಕೋಟಿ ಬರಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಡೈಲಿ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ the credit card network with the transaction update in the credit card system on the card network level itself. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟು ಡೇನಲ್ಲಿ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವತ್ತೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಅದು ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅವತ್ತೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು ಆಗಬೇಕು. ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನು ಅದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವತ್ತೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸೇಮ್.
ಓಕೆ, ಏನು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬ್ರದರ್? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ and I have given a request to the bank and for the online banking parts. ಓಕೆ, ನನಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕವರು ನನಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಸಿ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, the username and password will be given to the customer, right? And the first and foremost thing we have to understand, ಈಗ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕವರು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ there should be a mechanism where I can change the password into a ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅವಕಾಶ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಆನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಎರಡು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, right? Okay, transaction ಅಂತಂದ್ರೆ if I want to do any kind of transaction, that password is different and login ID password is different. ಎರಡು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇ ಆ ಎರಡೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎರಡೂ ಆದರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಅದರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್? ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಬ್ರೌಸರ್. ಈಗ ಕ್ರೋಮ್ ಆಗಬಹುದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಬ್ರೌಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವೆಬ್ ಪೇಜ್, ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನಾನು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು. ಸಿ ಆನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಥವಾ ಒಂದು HTTP ಅಲ್ಲ, HTTPS ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಯಾರ ಕೆಲಸ, ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರು, ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸು ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೆಳಗೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಅವರು HTTPS ಇರೋವಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್? Okay, once the internet banking website is hosted on a web server, the web server is a central data of the central bank. Access to the web server is permitted only for the authorized users. ಅಂತಂದರೆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನ ನಾನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ HTTPS ಲಿಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈರ್ವಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಬ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್, ನನಗೆ ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏನಂತಂದರೆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯೂ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಬ್ ಸರ್ವರು. ಫೈರ್ವಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಚೂಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ID ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ who access into the website of the bank through the browser will be able to access the web server, and there will be a display of the bank web page on the screen on the client's computer. ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, there will be a place, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾಗಿನ್ನ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರೋದು
ಪೇಜ್ ನನಗೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ ಮೈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಒನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ರೈಟ್. ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಬಟ್ ಟೈಪ್ ಆಗೋದು ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತೊಗೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್. ದೆನ್ ದ ವೆಬ್ ಒಂದು ಸತಿ ನಾನು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರು ಇದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ದ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, IBAS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರು ಈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಥ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ, ಇವನನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ನ ವೆಬ್ ಸರ್ವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ IDBS ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ IDBSಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವರ್ಗೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಎಸ್ ಹೀಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶಿಲ್ ಸಿ ವಿತ್ ದಟ್. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ the information received by the web server is verified and with the data of the customer held in the internet banking ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ವೆಬ್ ಸರ್ವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರೇ ಸಪ್ರೇಟು, ಡಾಟಾಬೇಸೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಬ್ ಪೇಜೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಚೆಕ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್. ಎಸ್, ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ದ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ process is complete correctly the customer is provided with the internet banking facilities which would include ಅಂತಂದರೆ ಈಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಎಸ್ ನೀನು ನಾನು ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ವ್ಯೂ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವನು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಚೆಕ್ ಬುಕ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಎಸ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ATM ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೈರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು,
ಅದನ್ನು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರು ಮೀನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಸ್ವಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲಿಂಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗೂ ವೆಬ್ ಸರ್ವರು ಮತ್ತು ಡಾಟಾಬೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ the customer then chooses a service from the list, and the service request is directly by the web server to internet banking application software for the process. ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನೀಗ ಒಂದು RD ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಅವನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಮಾತ್ರ. ರೈಟ್, ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ನೋಡಿ, ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಸರ್ವರ್ ವಿಲ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್. The internet banking channel server will be able to access the central data only through the middleware and firewall. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಚಾನಲ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರದು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಥ್ರೂ ದ ಫೈರ್ವಾಲ್, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೈರ್ವಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ಥ್ರೂ ದ ಫೈರ್ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಟು ದ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ದ IBCS. ಏನು ಚಾನಲ್ ಸರ್ವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚಾನಲ್ ಸರ್ವರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ database server then forwards the customer data to the database server ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ IBAS ಸರ್ವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ದೆನ್ IBCS sends the information to IBAS, then IBAS sends the same information to the web browser. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು. ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಸರ್ವಿಸು ಚಾನಲ್ ಸರ್ವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 3 ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ದ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ದ ಡೈನಮಿಕ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಓಕೆ ನಾನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಏನಂತ ಓಪನ್ ಎನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಬ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೋಯಿತು, ದೆನ್ ಅದು ಚಾನಲ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಚಾನಲ್ ಸರ್ವರ್ ತಿರ್ಗಾ ಓಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತು, ಅದು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತು. ದೆನ್ ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಅದು ಜನರೇಟ್, ನಿಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಏನು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ? ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆ ಅದು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಇಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಏನು, ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಸತಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಗ್ಡ್ ಆಫ್. ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್, 5 minutes
10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅವರು ಏನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಸರ್ವರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, next one we shall see the process flow of the e-commerce transaction. e-commerce transaction ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್? ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಝಾನ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಸ್ ಅ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಅಮೆಝಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ನಾನು ಕಾರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೈನಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟಾ ಡೆಬಿಟಾ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೀ ಟು ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇಗೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ, ರೈಟ್? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇನ ಯಾರು ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಅವರು ಆಗ್ಬೋದು, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ OTP ವಿತ್ ಪಿನ್ನ, ಅದು ತುಂಬ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೈ ಬಿ, ಅಥವಾ UPI, ಪೇಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ UPI, ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇವನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇವನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇಂಥದ್ದಿದೆ, ಮತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಈ ಥರದ್ದಿದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಶಲ್ ಐ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಾನು ತೊಗೊಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಸ್, ದುಡ್ಡಿದೆ ಇವನ ಹತ್ರ, ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಏನು CVV ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಏನು ಒ ಟಿ ಪಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಒಂದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ವಿತಿನ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನೋ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು OTP ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. OTP ಥ್ರೂ ದ ಮೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, OTP ಥ್ರೂ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇಗೂ OTPಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ OTP ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಒನ್ಸ್ OTP ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ OTPನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ರೀಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಕಳಿಸಿರೋ OTP ಮತ್ತು ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಾಕಿರೋ OTP ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಫೈನ್, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇವನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ money directly to the merchant's account.
ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಮುಖಾಂತರ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಆನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಐದರ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ issued by the bank. Here the users log into the e-commerce website and places an order of the selected options of the payments, card or internet banking. Yes, internet banking ಮಾಡಬಹುದು, ದೆನ್ ಅಥವಾ ಏನಂತ UPI ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪೇಮೆಂಟ್ನ. ಇಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವರ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ OTP ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್. ಆರ್ ದ ಯೂಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಟು ದ ಆಥರೈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ದ OTP, ಒನ್ ಟೈಪ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ ಇಮೇಲ್ ID. Then the transaction will be completed and it will be redirected to the merchants bank. ಒಂದ್ಸತಿ ನನ್ನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ OTP ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಿರ್ಗಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಅಮೆಝಾನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್.